بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بہت امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنی ہے۔ آرمی چیف نے کل دورہ کیا جو کوئٹہ میں اٹیکس ہوئے ہاسپٹل میں، اور وہاں پہ انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ سرحد پار سے حملے ہو رہے ہیں اور سرحد پار سے مداخلت، پاکستان میں مداخلت ہو رہی ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے وہاں کی وہ اس کو روکنے میں ناکام ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے، اور یہ بھی کہا کہ اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو میری نظر میں یہ بہت سینسٹیو اور امپورٹنٹ بیان ہے، کیونکہ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ایکٹ کا ری ایکٹ ہوگا۔ اگر آپ یہیں رک جائیں اور 76-77 میں چلے جائیں، تو جب ضیاء صاحب نے بھٹو کا تختہ الٹا تو اس وقت 71 میں پاکستان دو حصے ہو چکا تھا، ایک حصہ بنگلہ دیش بن چکا تھا۔ تو پاکستان کی جو اقتصادی حالت تھی وہ بہت خراب تھی۔ اسی دوران میں ہمارے اندرونی معاملات بھی ہو گئے، ضیاء صاحب نے مارشل لگا دیا۔ تو مارشل لگانے کے فوراً بعد جو سب سے بڑا قدم ہوا، جس کی وجہ سے ضیاء الحق صاحب کی حکومت کو تسلیم کیا گیا، بلکہ امریکہ نے انہیں آنے کی دعوت دی، وہ تھی افغانستان میں روس کی آمد، جس کے بعد ایک امریکہ اور روس کی کولڈ وار اور یہاں پہ پراکسی وار شروع ہو گئی، اور ساری دنیا کے ساتھ مل کے پاکستان نے رشیا کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس دوران میں پہلی دفعہ ڈالروں کی بارش ہوئی پاکستان میں، کنٹرول کے بغیر، اسٹیٹ بینک کے بغیر، جس کی وجہ سے آج اسٹیٹ بینک کو آزاد کرنا پڑا۔ تو یہ صرف ایک وجہ نہیں ہے، بہت ساری وجوہات کی وجہ سے کرنا پڑا، لیکن یہ بھی ایک وجہ تھی کہ پیسہ جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں آنا شروع ہو گیا بجائے ایک سسٹم میں آنے کے۔ جب ڈالروں کی بارش ہوئی اور وہ دڑا دڑ ایجنٹ یہاں پہ آتے تھے، تو وہ اپنے ایجنٹ بھرتی کرنے کے چکر میں انے واہ پیسہ۔ تو اس زمانے کا جو تحفہ ہے وہ آج بھی لوگوں کو یاد ہے، اس زمانے کا تحفہ کلاشنکوف۔ اس سے پہلے ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں کلاشنکوف کا رواج نہیں تھا، بڑا ہوتا تھا کسی کے پاس کچھ چھری چاقو پستول ہو گیا، بس اس حد تک۔ تو جانی انسانوں کا جو نقصان تھا وہ اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ایک تحفہ، ایک ہیروین اور ایک کلاشنکوف، یہ اس زمانے کی سمجھ لیں پیداوار ہے، یہ دی گئی۔ لیکن اس زمانے میں یہ بھی ہوا کہ بہت سے لوگ ایک دم امیر ہو گئے۔ دو چیزوں نے کردار ادا کیا، ایک تو جو ڈالروں کی بارش ہو رہی تھی، مدرسے اور جنرل اور علماء اور سیاستدان اور بیوروکریسی، کس نے اس گنگا میں ہاتھ نہیں دھوئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہیروئن کی اسمگلنگ۔ اس زمانے کے جو حکومت میں لوگ تھے، جس طریقے سے اندھا دھن انہوں نے، ایون ہمارے سرحد کے گورنر، کیا نام لینا ہے، اب شاید فوت ہو چکے ہیں وہ، تو وہ بھی بذات خود بریف کیس لے کے امریکہ چلے جاتے تھے۔ اس حد تک ان لوگوں نے اس زمانے میں ہیروئن کی اسمگلنگ کی۔ تو اس زمانے کے سارے لوگ اٹھا کے دیکھ لیں، اس زمانے میں کہاں تھے اور آج کہاں ہیں۔ یہ اسی سمجھیں کہ اس زمانے کی پیداوار ہیں، اور اس زمانے کی ان کو وہ کیا کہتے ہیں بیج لگا ہوا ہے، جو آج تناور درخت بن چکا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ مشرف صاحب نے جب نواز شریف صاحب کا حکومت کا تختہ الٹا، اس کے بعد طالبان کے ساتھ معاملات شروع ہو گئے، طالبان وار شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر ڈالروں کی بارش، کون سا IMF، کون سا 1 ارب ڈالر، 2 ارب ڈالر، یہ سعودیہ، چین، قطر، بحرین، پتہ نہیں کس کس کے ترلے کر رہے ہیں۔ کل کو یہ لوگ ہمارے مرہون منت تھے، ہماری لیبر، ہمارے اسکلڈ پرسنز کے بغیر یہ ملک ہی نہیں بنے۔ مجھے یاد ہے جب ہم دبئی میں گئے
तो हमारे जो वापडा के एहलकार थे वो वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हुकूमत में डेपुटेशन भी भेजा है यहाँ पे, और हमने इनको सारी वो दुबई के अंदर लाइनें डाल के देनी है। इन्होंने तो घास तक खुद नहीं उगाई। हमारा लाहौर का एक बंदा है रिटर्न रोड पे, उसका घर है, उस बंदे ने घास उगाने का ठेका लिया दुबई के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि आज वो लोग हमारी मदद कर रहे हैं। यार किस तरह के लोग हो तुसी, किस तरह का मुल्क है साडे कोल। देखो हुण वो आ रहे हैं ना कारोबार करने लिए, बिजनेस करने लिए, तुहानूं डॉलर कमा के दिखाणगे। बरकैफ एक चीज़ तो है, उस जमाने के हिसाब नाल जिहड़ी लुੱਟਮਾਰ होई या जिस तरह होई उदों इन्हां नूं यही समझ दे विच आया कि इंज ही करना है। लेकिन फी जमाना और जिहड़ा शऊर लोगों नूं मिल गया, शऊर तो मिले है, इहदे तो कोई शक नहीं है। लोग नहीं बोल सकते, नहीं इजहार कर सकते, नहीं मीडिया से आके गल कर सकते, बट इट्स नॉट मीन कि उन्होंने दे हुण दिमाग चों वो शौर निकल गया। शौर मौजूद है, समझ उन्होंने सारी आती है। तो हुण ये कोशिश करेंगे कि इन्हां दी टीम, खास तौर पर टीम, क्योंकि वो सारी दी सारी टीम इक्को ही रंग च रंगी। इस वास्ते इन्होंने पता है कि अपना भी पता है तो अपन टीमों का भी पता है कि जिन्नी देर तक इन्होंने खाबे नहीं लभणगे, कमीशनां नहीं लभणगियां, इन्होंने कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, ये कोई काम नहीं करेंगे या काम च रुकावटां पाणगे। वो इस वास्ते हुण वो लैके आ रहे हैं। और आई होप सो, जिन्ना कि मैं उन्होंने समझना अरबां नूं, जिन्हां दरम्यान मैं 40 साल गुजारे ने, जिन्होंने वो अपनी टीम लैके आएंगे, होणगे वो भी पाकिस्तानी, होणगे वो भी लाहौर दे, होणगे वो भी इत्थों दे, इछरे दे, शमनाबाद दे, फलानी जगह दे, बाबू साबू या मजंग दे। लेकिन वो दुबई का तजर्बा होएगा उन्होंने, और उत्थों का एक्सपीरियंस होएगा, तो उन्होंने लोगों के नाल जिन्हों के नाल वो ऑलरेडी उत्थे कंपनियां चला रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, बेहतरीन तनख्वाहां दे रहे हैं, उन्होंने उस तनख्वाहां के उत्ते इत्थे पाकिस्तान च लियाणगे। और तुसीं देखना, तुसीं ना इस तरह तुहानूं समझ नहीं आएगी। अगर फर्ज करो कोई अदारा वो चलाते ने आके, तुसीं सारे पाकिस्तान की आलमोस्ट देखने की बजाय ना सिर्फ उस अदारे नूं देखो कि उनकी की कारकरदगी है। जिहड़ा भी हुकूमत का हुण कोई प्रोजेक्ट शुरू हुंदा है, तुसीं सिर्फ उस प्रोजेक्ट नूं देखना है और ये देखना है कि उन्हें चलाने वाला कौन है। जे तो आल ही नाल ओल ने, जे इन्हां दी किते भी इंटरफेरेंस नहीं है साडी, यानी साडे लोग ने जिहड़े इकतदार दे विच या उपर लोग ने जिहड़े इलीट क्लास है जिहड़ी, इन्हां दी अगर दखलअंदाजी नहीं हैगी तो फिर तुसीं उन्हां दा वर्क वेखना, बेहतरीन वर्क करनगे। हर बंदे नूं अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यार असीं भज भज के दुबई जाने हैं, क्यों जाने हैं? इस वास्ते जाने हैं कि पाकिस्तान दे विच साडी मेहनत दा बराबर सिला नहीं मिलता। साडी जहनीयत, साडा जहन, साडी काबलियत, साडे अंदर जिहड़ी एक काम करन दी एक सलाहियत है, उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि सिस्टम नहीं है। तो सारे पाकिस्तान का सिस्टम तो चेंज करते करते बेड़ा गर्क हो गया पिछले सिस्टम का भी, तो सारा सिस्टम नहीं चेंज हो सकिया ना, तो ना हो सकता। तो फिर इहदा हल की, जिथे भी कोई नवा सिस्टम आंदा ना, असीं उस सिस्टम नूं वाच करना है कि उत्थे की हुंदा पिया, एक दायरे दे विच, ना कि ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरह ही बेहतरी हो सकती है। थोड़ा 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 करके जिहड़ा है वो बेहतरी की तरफ बढ़ाया जाए कदम। तो जनाब डॉलर ही डॉलर। तो हुण है जिहड़ा बयान आया है, इस बयान के तनाजर दे विच मैं खुदा ना खास्ता अल्लाह रहम फरमावे साडे इस सारे रीजन के उत्ते, रीजन दे विच एक दफा फिर मैं कोई वार देखना पे, अल्लाह ना करे कि ऐसा होवे। लेकिन जो मैनू नज़र आ रहा है, जिस तरह आमदो रफ्त और जिस तरह के मामला होने तो पहले पुरसरार किस्म के मामला होंदे ने, आना जाना मिलना मीटिंग्स ये वो बंदोबस्त नज़र आ रहा है, वो वह नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त दे विच इस रीजन दे विच फिर एक दफ़ा वार होएगी। और ज़ाहिर है फिर उसका मंबा अफगानिस्तान होएगा, तो फिर नाल असीं भी होवांगे, तो ये कुर्बानियां देनियां पैणगियां। तो फिर जनाब डॉलर ही डॉलर, फिर बहुत डॉलर आएंगे। तो इस तरह की कोई चीज़ मैनूं होंदी नज़र आती पई है, अल्लाह ना करे कि ऐसा होवे। लेकिन जो ही है मौजूदा हुकूमत जाएगी, निगरान हुकूमत आएगी, आखिर उन्होंने भी तो कोई ना कोई जवाब देना है ना।
ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।